जी ने पोथी साहिब का पहला प्रकाश किया ते भाई गुरदास जी नूं पहला ग्रंथी थापिया। इत्थे हमेशा कीर्तन होंदा रहिंदा है ते सिख संगतां अरदासां बेनतियां करदियां हन। पावन श्री अकाल तख्त साहिब इसकी बुनियाद मेरी पीरी दे मालिक 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने रखी। इत्थे ही साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुरगद्दी प्राप्त की और बाबा बुढ़ा जी ने 2 तलवारां गुरगद्दी समय श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं पहनाइयां, एक मीरी दी दूसरी पीरी दी, एक फकीरी दी एक बादशाही दी। उन्हां दी याद विच इस दे सामने 2 निशान साहब चुलाए गए, एक मीरी दा एक पीरी दा। इत्थे ही गुरु हरगोबिंद साहब अपने सूरबीर बहादुर सिखां नूं सैनिक सिखलाई देंदे सन ते सिख संगतां नूं राजनीतिक ते धार्मिक दोनों किस्मां दी सूझ दित्ती जांदी सी। श्री दरबार साहिब विखे हर गुरसिख पुज के मस्तक झुका के अरदास बेनती करके अपना धन भाग समझदा है ते हर सिख सवेरे शाम अपनी अरदास विच श्री अमृतसर जी दे दर्शन दीदार ते इशनान की लोचना करता है। इत्थे सिख संगतां मस्तक झुका के धन भाग कर समझदियां हन ते हर गुरसिख जो एक मन एक चित्त हो के इत्थे आउंदा है, उस दियां अरदासां प्रवान हो के उसका जीवन सुहेला हुंदा है। इत्थे बगैर किसी जात पात तो कोई भी गुरसिख आ सकता है। भाई प्रीतम सिंह जी हैड ग्रंथी श्री अकाल तख्त साहिब, सिख संगतां सरोवर विच इशनान करदियां होइयां। श्री अकाल तख्त साहिब पहला इसकी एक मंजिल सी और इस तो बाद मिसलां दे समय सिख सरदारां ने इस दियां दूसरियां मंजिलां बनाईयां। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज तो बाद सिख राज बरतानवी सरकार दे गुलाम हो गया और बरतानवी सरकार दूसरे हिंदुस्तान दी तरह ही सिखां ते भी जुल्म करन लगी। थां पर थां सिखां वालों दूसरे हिंदुस्तानी वालों एजीटेशनां सत्याग्रह हुंदे और इन्हां सत्याग्रहां दे विच और आज़ादी दी लड़ाई दे विच सिखां ने सब तो वध हिस्सा पाया। 121 बंदियां नूं सारे हिंदुस्तान विच फांसी लगी, जिन्हां विच 73 सिख ते 48 होर जातियां दे सारे भारत दे विचों लोग सन, बंदे सन। उम्र कैद, काले पानी ते होर कड़ियां सजावां 2646 बंदियां नूं होईयां, जिन्हां विचों 2114 बंदे सिख सन ते सिर्फ 532 होर सन। महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू ने सिखां नूं फोके लारे ला के भरमा लिया ते सिखां ने अपनी किस्मत नूं भारत दे नाल जोड़न दा फैसला कर लिया। अखीर बरतानवी सरकार ने भारत दे 2 टुकड़े करते, एक पाकिस्तान ते दूसरा हिंदुस्तान। सिख पाकिस्तान तो हिंदुस्तान आउण लगे ते मुसलमान पंजाब जां भारत तो पाकिस्तान जान लगे। इन्हां हिंदुआं ने छेड़ां छेड़ के सिखां दा ते मुसलमानां दा फसाद करा दिते। लाशां ही लाशां रस्तियां विच विछ गईयां। थां थां दे उत्ते लड़ाई झगड़े होए, जिन्हां दा विच मुसलमानां ते सिखां दा जां बहुत भारी जानी नुकसान होया, पर हिंदू तमाशबीन तमाशा ही वेखते रह गए। इस दे विच सिख मुसलमान सब कुछ लुटा के आपो अपने टिकाणियां ते पुजे। सिख
सब कुछ लुटा के भारत विच आ गए। कला बदन, कला शरीर, कलियां जानां ही लैके आए ते मुसलमान सब कुछ लुटा के पाकिस्तान विच चले गए। रेफ्यूजी कैंप लगे जिन्हां दे विच दोनों ही मुसलमानां ते सिखां नूं भारी नुकसान सहन के बावजूद थां थां दे उत्ते ठोकरां खाणियां पईयां। जॉइंट हिंदुस्तान दे विच सिखां नूं अड पंजाब के तौर पर एक इलाका रेखा खिंची गई। सिख समझे सन कि इस पंजाब दे विच असी बहुत तरक्की करांगे, पर यह भी उन्हां दा वहम निकलिया। आउंदे ही सब तो पहला सिखां नूं जरैम पेशा कौम इकरार दिता गया, जिस दे तहत एक छोटी जी एजीटेशन चली। सिख जिथे भी वसे थां थां ते करड़ी मेहनत कीती, दिन रात मेहनत करते, रात दिन एक कर देंदे, सारा सारा दिन खेती विच जूझते और भरपूर फसल सी जिहड़ी वो कढ़दे। सिखां ने, पंजाबियां ने तरक्की की। बलदां वाले खूहां तो चल के ट्यूबवैलों तक पहुँच गए। थां थां ते हर थां ते अनाज पैदा होण लगा। किसी थां की प्रगति वेखनी होवे तां कहा जाता है कि पिंड तो बाहर गुहारे दस देंदे ने कि कितनी इस पिंड दे विच उपजाऊ धरती या इस पिंड नूं आमदन हुंदी है। पुराने टाइप का गड्ढा जा रहा है और इस नानू छड्ड के हुण तक सिखां ने ट्रैक्टरां तक मेहनत की और सारे हिंदुस्तान नूं अनाज ते निर्भर कर दिता। पहला हिंदुस्तान बाहरले देशों कोलों अनाज मंगवाउंदा सी, पर पंजाब पर सिखां दी कड़ी मेहनत सदका सारा भारत अनाज ते आत्म निर्भर हो गया। श्री दरबार साहब, जिस नूं सुनहरी मंदिर अंग्रेज़ां दे आउण दे समय कहा जान लगा, क्योंकि इस दे अंदर ते बाहर सिख सरदारां ने सोना लगाया सी। हर जाति, हर नस्ल, दुनिया के किसी हिस्से विचों भी जो भी प्राणी इत्थे आउंदा है दर्शन करके निहाल होंदा है। इत्थों एक खुसरू नवा हुलारा, नवा रास, नवा जीवन मिलता है। श्री अकाल तख्त साहब ते आके हर सिख अपनी दुनियावी मुराद पूरी करन दी अरदास बेनती करता है। श्री दरबार साहब मुक्ति दाता है। इस ते कोई भी हिंदू, कोई भी सहजधारी जां होर किसी नस्ल का आके प्रार्थना बेनती करके वाहिगुरु अकाल पुरख कोलों मुरादां प्राप्त करता है। बरतानवी सरकार तो लैके हुण तक जितने भी मोर्चे चले हैं सारे दे सारे श्री अकाल तख्त साहब तो शुरू हुए हैं। हर सिख सरकार कोलों मंग मंगवाउण लई इस स्थान तो ही मोर्चे प्रारंभ करता रहा है। इस स्थान तो ही पंजाबी सूबे का मोर्चा 1955 विच लगा। पंजाबी सूबे मोर्चे विच 70,000 तो वध सिखां ने शांतमई तरीके नाल गिरफ्तारियां दित्तियां और इसे समय ही सरकार ने अनेकां जुल्म बच्चियां, बुढ़ियां, नौजवानां और इस्त्रियां दे टाए और बहुत सारे सिख परिवार, सिख बच्चे, बुजुर्ग और बीबियां शहीद कीतियां। और पर यह मोर्चा लगातार जारी रहा। इस मोर्चे दौरान रीजनल फार्मूला तैयार होया जिस नूं भाषावां दे तौर ते पंजाब की वंड करन दा योजना बनाई गई। इस योजना अधीन पंजाब दे विच भाषा के तौर ते हर एक नूं लिखाउण लई कहा गया, पर क्योंकि केंद्र विच और राज दे विच हिंदू गौरमेंट वर्गियां सरकारां सन, कांग्रेस दीयां सरकारां सन। कांग्रेस सरकार भावें वो सेंटर दी सी, चाहे प्रताप सिंह कैरो दी मिनिस्ट्री पंजाब दी सी, पंजाबी सूबे दे खिलाफ सन।
इसलिए पंजाब दी जितनी भी मिनिस्ट्री सी, भावें वो सिख सन, पंजाबी बोलते सन, सारिਆਂ ने अपनी भाषा हिंदी लिखवाई, जिस कारण करके सिखां दी कोई भी समस्या सुलझ ना सकी, सगों सारियां दी सारियां समस्यावां उलझियां दियां ही रहियां। समय समय सिर इस स्थान तो श्री अकाल तख्त साहब हरमंदर साहब दे विचों जथे अपनियां मंगां मनवाउण लई जांदे रहे। श्री दरबार साहब, श्री अकाल तख्त साहब एक जथा शांतमई तरीके दे नाल गिरफ्तारी देंदा होया पंजाबी सूबा जिंदाबाद सिखां दीआं मंगां लई जूझदा होया। सरदार दरबारा सिंह जिसने कहा सी कि पंजाबी सूबा मेरी लाश के उत्ते बनेगा और जिसने अपनी बोली मात भाषा हिंदी लिखवाई सी। ज्ञानी जैल सिंह प्रताप सिंह कैरो ने भी अपनी भाषा पंजाबी की थां ते हिंदी लिखवाई सी कि ये देश द्रोही नहीं कि रहन पंजाब विच खान पंजाब दा और अपनी मात भाषा हिंदी लिखवाउण ते इस पंजाबी सूबे दी होंद आई और सारे हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा हरियाणा बन गया जिहड़े कि हिंदी बोलदा इलाका सी और दूसरे पासे पंजाब पंजाबी बोलदा इलाका रह गया। पर क्योंकि कांग्रेस सरकार ने किरत घनता कीती सी पंजाबी बोलन दे तौर ते हिंदी लिखवाई सी, इसलिए पंजाबी बोलदा इलाका सी जिहड़ा वो पंजाब तो बाहर रखा गया। दूसरा चंडीगढ़ दी राजधानी जो पंजाब दी राजधानी सी, इसनूं यूनियन टैरेटरी दा नाम दे के इस दे डिस्प्यूट पैदा कर दिता गया। तीसरे पासे RSS नूं क्योंकि सरकार नूं खतरा सी, हिंदू साम्राज नूं खतरा सी कि सिख एक मुठ हो के अपनियां मंगां मनणगे, RSS नूं संगठन करना शुरू कर दिता। वड्डे वड्डे लीडर जांदे हल्लाशेरी देंदे, सरकारी खर्चिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पैसे दिते जांदे और हर तरीके दे नाल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हल्लाशेरी दिती जांदी। ਇਹਨਾਂ RSS ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हिंदू नौजवानों ਨੂੰ भर्ती करके पैसे दिते जाते और इन्हां ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही सिखलाई दिती जाती कि जो घट गिनती के लोग हैं जदों भी जिथे भी सिर चुकन उन्होंने दबा देना चाहिए है। इसे ही जमात ने मुसलमान फसाद पैर खड़े किए और इसे ही जमात ने दिल्ली का करू काला जो पिछे वरत्या है उस दे विच 30,000 सिखां नूं कतल किया। इन्हां ने ही ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ और सिखां नूं अजिहे नारे ला के चढ़ाया और सिखां दे खिलाफ इन्हां ने हर किस्म का जहर उगलिया और समय समय सिर बहुत सारे थावां ते फसाद करते रहे। इन्हां नूं दिन रात ट्रेनिंग दिती जाती रही। इन्हां ने मुसलमान फसाद हिंदुस्तान दे विच कराए और इस RSS ने हज़ारां मुसलमान शरणार्थी बना के रख दिते, हज़ारां घर उजाड़ दिते, हज़ारां कतल किए ते हज़ारां हस्पतालों विच तसीहे चलते रहे। इसे ही RSS के सदका हरियाणा हरभजन लाल वर्गियां जां होरनां ने फसाद कराए। सामने सिख दौड़िया आ रहा है, चार चफेरे हिंदू ही हिंदू, कोई इट्टां मारदा है, कोई पत्थर मारदा है। कितना कुछ चिर सिख अपनी पगड़ी बचा के रख सकेगा। अखीर सिखां नूं सोचना ही पेगा कि उन्होंने हिंदुस्तान दे विच रहना है ते कल्ले कल्ले हो के शिकारियां दी तरह उन्होंने मरना नहीं है, सगों इज्जत ते मान दी जिंदगी चाहिदी है। हिंदुस्तान थां दे उत्ते जींद करनाल और कैथल दे विच भारतीय सरकार ने हरियाणा सरकार ने फसाद करा के सिखां नूं बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ कतल करवाया। बहुत सारे फट्टड़ होए, हस्पतालों विच गए और यही सिखां नूं सब तो प्यारी अपना धार्मिक ग्रंथ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इस दी पवित्रता कायम करनी हर सिख दा फर्ज है।
ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਗੈਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਆਪ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਰਕਧਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਪਰ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਚੰਦੋਆ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਫਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਜ਼ੀਮ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ
ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਸੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਔਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ। ਇਹ ਗੱਤਕਾ ਨਾ ਖੇਡਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। He took on the role of an exiled leader. His sermons were attended by thousands and hundreds of rabbis. ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। Punjab to the gun and the sword for an independent Sikh state and not to be absorbed among India's Hindu majority as they fear. Grievances. But more specifically On their lips. But once ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ CRP ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ DSP, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼। Wala is the cry of the Sikh agitators. The move to the extreme has already begun. Of growing concern to the government are reports that some former generals in the armed forces have also thrown in their lot with Bhindranwala. We have heard that a number of policemen recently kissed Sant Bhindranwala's feet. The majority of Sikh protesters remain peaceful and disciplined. But for how long? That's the question. The Sikh agitators. The move to the extreme has already begun. Those in the armed forces have also thrown in their lot with Bhindranwala. We have heard that a number of policemen recently kissed Sant Bhindranwala's feet. The majority of Sikh protesters remain peaceful and disciplined.
But for how long? That's the question. संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले हमेशा ही शांतमय तरीके नाल पर जुल्म ते जालम दे अगे झुकना आप नहीं सन जानते। आप दे नाल भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, सर ओंकार सिंह जी मत्ते नंगल ते होर सिखां दे नाल ਸਿੰਘਾਂ दे नाल सरकार थां थां ते फसाद कराउंदी और थां थां ते सिखां अगे रोकां लाउंदी, सिखां नूं फड़ के पुलिस लै जांदी और पुलिस दे हवाले सारा पंजाब नौजवान पुलिस हथों मारिया गया हस्पताल विच। और सरकार ने कुछ ही चाल चली। हिंदू कांग्रेस सरकार ने बसां विचों गड्डियां विचों मुसाफिर कढ़ के मरवाने शुरू कर दिते और 6 मुसाफिर एक बस विचों 4 एक विचों हिंदू सरकार ने मरवा दिते। और इन्हां दा सारा भांडा सी, इन्हां दा सारा दोष सी सिखां सिर ठप दिता ताकि सिखां नूं बदनाम करके शांतमय तरीके नाल चल रहा मोर्चा ठप कर दिता जाए। रेल एक्सीडेंट करवा के 17 बंदे मरवा दिते और 125 जख्मी हुए। पर सरकार ने अपने सिर कोई भी ना लिया। सिखां दे वार-वार कहण ते सारे सरबत सिखां वालों कि इसका जांच कराई जाए, सरकार ने कोई भी जांच ना करवाई। संत लौंगोवाल ने जोर दे के कहा कि इस दी जांच होवे, असी साबित करांगे कि कांग्रेस सरकार हिंदू सरकार दा हत्थ है। इसी तरह ही पिंडरां वालियां ने कहा कि असी मनुख किसी नूं मारे जान ते नहीं सुनाउंदे, सरकार इंक्वायरी करे। पर सरकार ने कोई भी इंक्वायरी ना कराई। हत्थ है ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। संत जरनैल सिंह जी पिंडा वालियां जदों पता लगा कि हरमंदर साहब ते फौजी हमला होना है तो उन्होंने कहा ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਖਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹਦੂਦ ਹੈ। अंदरों सिख तैयारी करन लगे, बाहरले पासियों पुलिस तैयारी करन लगी। 4 चफेरे हरमंदर साहब नूं पुलिस ने घेर लिया। सिखां नूं चढ़ाउण वास्ते बीड़ियां सिरगट पींदे ताकि फसाद हो जाए। फौज रूपी पुलिस CRP PAP ने 4 चफेरे हरमंदर साहब नूं घेर लिया और आउंदे जांदे मुसाफरां नूं तंग करन लगी। बाहरले पासियों पुलिस गोली चलाउंदी, अंदरले पासियों नौजवान सिख नौजवान उसका जवाब देंदे। इस तरीके नाल मुकाबला हुंदा ही रहिंदा। सिख नौजवान गोली का जवाब गोली विच देंदे हुए सिख नौजवान अपनियां जानां वारन लई तैयार पर तैयार हन। 1684 नूं हरमंदर साहब ते पुलिस ने हमला किया और 100 सिख शहीद कर दिता और 40 तो वध पुलिस वाले मर गए। इस तो उपरंत संत लौंगोवाल अकाली दल ने पंजाब विचों बाहर सेंटर सरकार भारत सरकार नूं अनाज ना भेजण दा फैसला किया और इस गल ते विचार हुई कि ये अनाज बिल्कुल पंजाब तो बाहर नहीं भेजा जाएगा। आल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां ने इस मोर्चे की हमायत की और डट के कहा कि पंजाब दे विचों एक दाना भी बाहर नहीं जान दिता जाएगा। संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां ने कहा कि is bent on genocide. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ जाना। ये सर्च लाइट की निशानी है, सर्च लाइट है
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 2, 3 ਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਜੋ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 1,70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਫੌਜ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਐਤਵਾਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਟੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਬਈਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
फौज के कोलों लंघ सकते ने, पर किसी भी सिख नूं कोई भी आग्या नहीं कि किसी भी सड़क के उत्ते तुर फिर सके। बईए जा रहे हैं, कोई नहीं रोक, पर कोई भी सिख किते भी नहीं दिस रहा। पंजाब के सारे बार्डर सील कर दिते गए। कोई भी पंजाबी हरियाणा या नाल दे देसां प्रदेश के विच किसी भी सूबे विच नहीं सी जा सकदा, ना ही कोई आ सकदा सी। सारे प्रैस रिपोर्टरां नूं कढ दिता गया। जनरल बराड़ अखीरले समय फौजियां नूं जनरल KS बराड़ ਨਾਂ नाल सिंह, पर सूरत विच शक्ल विच हिंदू और इंदिरा गांधी का चमचा, जिसने सिख कौम के सब तो पवित्र पावन धार्मिक स्थान ते हमला करने की जरूरत की थी। ये जनरल अडवैर तो भी वध दोषी है। जनरल अडवैर नूं इंग्लैंड दे विच शहीद उधम सिंह ने मारिया सी। ये फौज अखीरला मुआयना करती हुई करफ्यू लग चुका है और किसी भी बाजार दे विच कोई भी बंदा नहीं दिस रहा। हरमंदर साहब के इलाके विचों जो भी लोग रहिंदे सन, सरकार ने कढ़िया। उन्हां दे कोल कुछ नहीं, सिर्फ जाना ही जाना निकलियां, सारा समान उस तरह पिया रहा। संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले अपने श्रद्धालुआं नूं, सिखां सेवकां नूं अंतिम संदेश देंदे हुए संत जी ने कहा सी कि जिस दिन सरकार दरबार साहब ते हमला करेगी उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। 184 नूं अंधाधुंद गोली चली, जिस विच परिक्रमा विच बहुत सारे सिंह शहीद हो गए। शहीदां दा खून संत जी ने कहा कि bent on genocide. ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। If the present agitation continues, are you not frightened that it will lead to serious communal strife between the Hindus and the Sikhs? ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ KS ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਫੌਜ ਦਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਕੋਈ 200-250 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼। Packed with communications equipment on a building overlooking the complex. After fighting their way through the outer lines of defences, the troops stepped into the carefully laid trap inside the inner quadrangle. Hampered by their orders not to use heavy weapons, the Indian soldiers fought their way along the edges of the holy tank towards the Akal Tut.
The official report says the Akal Takht stood like a fortress, sweeping all avenues of approach with a deadly volume of machine gun fire. With support of the other gun positions around the holy tank, what is described grimly as a killing ground was created on the open courtyard east of the building. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਨਾ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5-6 ਜੂਨ ਦੀ 12:30 ਵਜੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੋਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲੜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੁੰਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਥੰਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਜ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਸਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਟਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਪੂਨਾ ਜੰਮੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ
हिंदुस्तान की सरकार ने थां थां ते सिखां दे मिलिट्री वालियां दे रोका लाइयां। बहुत सारे मिलिट्री नौजवान बागी सिंह फौज ने मार दिते, पर फिर भी बहुत सारे हिंदुस्तान की सरकार ने गिरफ्तार कर लए और कहा जाता है कि बहुत सारे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए। तो इस तरह कोई 30 तो 40 हज़ार के दरम्यान फौजी सिंघां ने बगावत की, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म, अपना हरमंदर श्री अकाल तख्त साहिब प्यारा सी। थां थां ते बगावत हुई, फौज वालियां ने बगावत की, सिविलियन ने बगावत की, सिख नौजवान फौज विचों बगावत करते हुए। इस तो बिना सरदार हरभजन सिंह जी दिओल, एक्स मैंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, सरदार अमरिंदर सिंह जी MP कांग्रेस ने MP ते कांग्रेस तो अस्तीफा दे दिता। इस तो बिना भगत पूरन सिंह जी, सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान पुलिस अफसर, सरदार साधु सिंह जी हमदर्द मालिक ते एडिटर अजीत, सरदार खुशवंत सिंह जी ते सरदार गुरजंट सिंह जी चीफ खालसा दीवान वालियां ने भी सरकारी अवार्ड वापस कर दिते। दिल्ली विखे बहुत भारी थां थां ते जिथे भी सिखां सुनिया बहुत भड़क उठे। दिल्ली विखे खास करके हरमंदर साहिब की पवित्रता पावन लई हिंदुस्तान विच जिथे जिथे भी सिख रहिंदे सन, उन्होंने हरमंदर साहिब के बदले लैण लई थां थां ते जलूस कढे, थां थां ते पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस वाले फायरिंग करते, सिखां नूं शहीद करते, पर सिख वधदे ही गए। उन्हां दे जोश नूं कौन मट्ठा कर सकदा सी। दिल्ली विखे पुलिस ते सिखां दा धर्म प्रति हो रहा एक युद्ध का सीन। पुलिस वाला गोली चला रहा है। पिंडां दे लोग जिथे भी सुनिया अपनी इज्जत ते आबरू नूं कायम करन लई बाहर आ गए और सरकार नाल दो हथ करन लई पिंडां दे नौजवान, पिंडां दे बजुर्ग, पिंडां दे लोग हरमंदर साहिब की पवित्रता पावन कायम कर ली सरकार नाल दो हथ करन लई तैयार पर तैयार हो गए। सिख नौजवान पिंडां दे लोकां कोल कठिया थोड़े हथियार थोड़ी मात्रा विच होण करके फौज का मुकाबला नहीं सन कर सकते, पर उन्हां दे जोश नूं कौन मट्ठा कर सकता है। हरमंदर साहिब अकाल तख्त सिखां दा दिल है और दिल की पवित्रता, हरमंदर साहिब की पवित्रता कायम करनी हर एक का फर्ज है। संत पिंडरां वालियां ने कहा सी कि जिस दिन श्री दरबार साहिब अकाल तख्त हरमंदर साहिब ते कोई भी जरवाना तिगो जोरी आके हमला करेगा तो उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाएगी। सारे पंजाब के लोग ये समझते हैं कि खालिस्तान की नींह रखी गई है और देखना है असां कि खालिस्तान असी कितनी देर विच बना सकते हाँ, कदों बना सकते हाँ। ये साडी अपनी हिम्मत है। खालिस्तान की नींह रखी गई है। इस खालिस्तान विच गुरु नानक का नाम रोशन होवेगा। इस खालिस्तान विच असी आज़ादी नाल जीवांगे ते इहो जिहा जरवाना हथियारां फौजां दी मदद दे नाल साडे धर्म ते आके हमला नहीं बोलेगा। सामने सिख शहीदां दीयां लाशां पईयां हन। इन्हां प्रकरमां दे विच 100 बच्चे नूं इकट्ठे खिला के पिंडरां वालियां दे ਸਿੰਘਾਂ नूं 100 बच्चे नूं गोलियां मार के शहीद किया गया, जिस दी प्रौढ़ता राष्ट्रपति नूं लिखे गए एक चिट्ठी विच सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने की। ये प्रकरमा कदे दुੱਧ नाल ਧੋਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ सन, अज शहीदां दे खून नाल ਧੋਤੀਆਂ जा रही हैं। असी जेकर साडा अपना वतन होवे, अपना देश होवे, तां कदे भी साडे बच्चिआं नूं कोई ना मार सके, कदे भी साडे धर्म ते किते हमला ना होवे ते फौज इस तरह ना आ सके। ज्ञानी जैल सिंह श्री दरबार साहिब जुत्ती समेत छतरी लैके गुलाब का फुल लैके ला के आए। श्री हर प्रकरमा दे विच श्री हरमंदर साहिब के सामने श्री अकाल तख्त साहिब टह ढेरी होया पिया। इस अकाल तख्त नूं फौज ने ज्ञानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी दे हुक्म दे नाल फौजियां ने टह ढेरी कर दिता। सैकड़े सिख शहीद कर दिते, पर सिख ठीक ही कहा गया सी कि सिख जेकर मरदा है तो अणख नाल, जिउंदा है तो अणख नाल। इत्थे एक एक सिंह ने सैकड़े फौजियां नूं मार के फिर शहादतां पाईयां। सारियां प्रकरमा खून दे नाल लथ-पथ हो गई। सामने मैन होल है जिथों एक नौजवान लड़दा होया शहादत पाई। सैकड़े फौजियां नूं मार मुकाया।
उसकी दस्तार, उसकी किरपान छोटी सामने मैन होल ते दिस रही है। इस तो बिना सारिया परिक्रमा दे विच इस तरह के मोर्चे बनाए गए सन जिन्हां ते सिखां ने बहादुरी नाल लड़दियां शहादतां पाईयां, हज़ारां फौजियां नूं मार मुकाया। इस टैंकी ते 2 नौजवान जेट लड़ रहे सन। इस टेंपल व्यू होटल ते 4-5 नौजवान लड़ रहे सन और सैकड़े फौजियां नूं परिक्रमा दे विच आउण ना दिता। हज़ारां फौजियां नूं इत्थों मार खानी पई, जां मर गए जां फट्टड़ हो के दौड़ गए। जितना चिर सिंह जिउंदे रहे उन्होंने किसी नूं भी नेड़े ना आउण दिता। इस सामने ड्योढ़ी बाबा खड़क सिंह जी ने बनवाई सी। इस ते थां ते मोर्चे ਸਿੰਘਾਂ ने बनाए हुए सी। इत्थों ही अकाल तख्त साहिब के सामने आउंदा जिहड़ा भी आउंदा सी उस नूं गोली दे नाल मार दिता जांदा सी। इस सामने जो थां दिस रहा इत्थे सारियां लाशां ही लाशां सन और अकाल तख्त के नेड़े जिहड़ा भी फौजी आया उन्होंने मार मुकाया, जिन्ना चिर के फौजियां ने टैंकां नाल, सर्च लाइटां नाल और बंबारमेंट दूरों ना कर दिती। इत्थे ही आके टैंकां नाल अकाल तख्त साहिब नूं उड़ाया गया और ਸਿੰਘਾਂ ने अखीरले दम तक शहादतां पाईयां। सामने एक होर मोर्चा असीं देख रहे हैं जिस तो ਸਿੰਘਾਂ ने बहादुरी दे नाल लड़े और दूर दूर तक ਸਿੰਘਾਂ नूं ने फौजियां नूं मारिया और अपने मरदे दम तक दरबार साहिब ਦੀਆਂ परिक्रमा ਵਿੱਚ एक होर मोर्चे ਦਾ ਸੀਨ। इत्थों भी ਸਿੰਘ लड़ रहे सन। अगे घंटे घर ਦਾ ਉੱਪਰਲੇ बिल्डिंग जनरल बराड़ अखीरले समय अपने फौजियों ਨੂੰ इंस्ट्रक्शन ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, आओ ਆਪਾਂ फौजियों ਦੇ जवानी कि साडे नाल सिख बहादुरी नाल किस तरह लड़े उन्हां दे जवानी सुनिए और सिखां दी बहादुरी दी दाद देइए। फौजियों दे जवानी, सिखां दी बहादुरी दी कहानी। छत दे उपर भी उन्होंने बहुत सारे बंकर बनाए हुए सी जिहड़े कि पूरी सड़क नूं कवर कर रहे सीगे बड़े अच्छे तरीके दे नाल। तकरीबन हर 5-7 गज दे उपर दीवार दे विच किधरे लूप होल ते किधरे पक्के बंकर सैंड बैगां नाल बना के रखे हुए सी। घंटा घर तो जलियांवाला बाग नूं जाण वाली सड़क इस तरीके नाल कवर की हुई सी कि उसका चप्पा चप्पा फायर दे नाल कवर हो रहा सी। कोई भी आदमी बिना इफेक्टिव फायर दे हेठां आए बगैर सड़क नूं पार नहीं सी कर सकता। इस वक्त तुसी घंटा घर दे सज्जे पासे टॉप फ्लोर ते खड़े हुए हो ते जे तुसी अपने सज्जे पासे नज़र दौड़ाओ तो तुहानूं लाल ते सफेद झंडियां दी एक लाइन नज़र आएगी। ये लाल ते सफेद झंडे उन्हां दी लाइट मशीन गन ਅਤੇ राइफल दे पोजीशन नूं ਜ਼ਾਹਿਰ करते हैं। इन्हां सारी पोजीशनां तो पूरी सड़क जिहड़ी कि जलियांवाला बाग नूं जा रही है ते घंटा घर दे खब्बे पासे जा रही है सारी बड़े अच्छे तरीके नाल कवर हो रही सी ते किसी का भी बच के अगे लंघ के आना बहुत मुश्किल सी। सानू बहुत मुश्किल पई अंदर एंटर करने वास्ते भी। तुसी थोड़ा अपने सामने देखो, यह तुहानू एक कई मंजिला उच्ची बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर होटल टेंपल व्यू लिखा हुआ है। इसकी दूसरी, तीसरी ते आखिरी मंजिल बंकरां दे नाल सब जगह ते बंकर बनाए हुए सी ते सब जगह तो अंधाधुंध फायर पै रहा सी। सानू सब तो ज़्यादा परेशानी है जिहड़े 2 उच्चे उच्चे बुंगे तुसी देख रहे हो ते इन्हां दे पिछे ही एक वाटर टैंक देख रहे हो, इन्हां तो परेशानी नज़र आई। इन्हां दे उपर कई टायर दे विच उन्होंने डिफेंस लिया हुआ सी ते सानू यह नहीं सी पता लग रहा कि फायर किहड़ी जगह तो आ रहा है। सिर्फ उपर ही असी कुछ बंकर जिहड़े कि सैंड बैग नाल सानू नज़र आंदे सीगे देख सकते सी और थले किहड़ी जगह तो फायर आ रहा है इस गल का पता लगाना बहुत मुश्किल साडे वास्ते रहा। इस करके असी इसनू उस रात दे विच ठीक तरीके नाल टैकल नहीं कर सके ते अगले दिन जदों दिन दे विच सानू पता लगा कि उन्हां दा फायर इन्हां जगह तो आ रहा है तो फिर असी इन्हां नू
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਖੂਬ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚੋਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਗ੍ਰਨੇਡ ਫਾਇਰ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ LMG ਦਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੈਜੁਅਲਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੜਾਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 500-600 ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਰਾਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਰਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। इलाके में पहुंचे तो यहाँ पर इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 125 से 200 आदमी गिरे हुए थे। कुछ इनमें से मर चुके थे, कुछ जख्मी पड़े हुए थे। इसकी वजह ये थी कि अगर आप सामने की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जिस जगह लाल झंडा लगा हुआ है वहाँ से इन टेररिस्ट का फायर खुला। उसके साथ आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे होल बने हुए हैं, वहाँ से फायर आया। खिड़कियों के नीचे अगर आप देखें तो आपको सैंड बैग दिखाई देंगे, वहाँ से उनका फायर आया। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी नज़र पिछली तरफ ले जाएं, फौजी घबराया होया है, 250 चों 200 मंद है, पर इस दी पलटन दा ਸਿੰਘਾਂ ने उंज ही सफाया कर दिता। बने हुए दिखाई देंगे। इन बंकरों से पीछे की तरफ से फायर हमारे ऊपर खुला। अगर आप और भी दाहिने तरफ देखें अपने, तो देखेंगे कि सरोवर के परली पार लंगर की बिल्डिंग के ऊपर और उसके दोनों तरफ जो मिनरेट हैं उनके ऊपर से, और उसके ऊपर भी जो दीवार है और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इन सब की वजह से यहाँ पर हमारे ट्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा कैजुअल्टीज हुई। इन कैजुअल्टीज के बावजूद भी हमारे ट्रुप्स आगे बढ़ते गए। उन्होंने जो कुछ हथियार इस्तेमाल कर सकते थे किए और वो अकाल तख्त की तरफ आगे बढ़े। अगर आप अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं, और जिसके अंदर से कि ऑटोमेटिक फायर आया, LMGs का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर LMG लगी हुई थी, जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है,
इन सब चीज़ों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था, जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत नुकसान हम के लोग हैं, बल्कि मेरे नीचे सिख ट्रूप्स और बाकी हिंदू, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के साथ एक मिली जुली पलटन के हिस्सा। तो इस किस्म के टास्क को पूरा करने के लिए एक बार मेरा दिल भर आया कि अगर दुश्मन के खिलाफ होता एक बैटलफील्ड में तो ज़्यादा अच्छा होता, मगर एक फौज के अधिकारी के कर्तव्य को समझते हुए जब मेरी पलटन की इज्जत पे बन गई और मुझे ये टास्क दे दिया गया कि एक विंग में से गोल्डन टेम्पल के मैं इन विद्रोहियों को उनके हथियारों के साथ हटा दूं, तो मेरे सब कम्युनिटीज, सब धर्मों के जवानों ने हाथ खड़े करके इस टास्क को पूरा करने की शपथ खाई। और जब मैं इस गेट में सिक्योर करने के लिए घुसा तो मेरे जवानों के पैर में चोटें घुसते ही लग गईं, और जब मैंने देखा थोड़ी देर बाद अंधेरे में पता चला कि फायर तहखानों से और नीचे से ऊपर मेरे जवानों को मारने के लिए आ रहा है। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। सरकार वालों इतने हथियार, इतने सोर्स वरतन दे ते नवीन हथियार होने के बावजूद भी सिख सूरबीरता नाल लगातार हुण तक लड़ते रहे हैं ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਫਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ फ्रंट साइड मोरला हिस्सा है। ये उस दिन की सीन है जिस दिन पहले दिन फौज के हथों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चारे लिया ते सिख संगतां दर्शन करन जा रही हैं। श्रोमणी कमेटी के दफ्तर के दर्शन करते हुए ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਾਂਡਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਵਿਚਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਮੂਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਮੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਖਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੰਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਣਗਿਣਤ। ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹਨ।
कमरा ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਗੋਲੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ-ਸਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਰਿਕਾਰਡ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖਾ ਸੜ ਕੇ ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਮਰਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਲਸਤਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਮਰੇ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਬਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਸਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਨੀਚਰ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਲ ਕੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਪ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਟਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੋਮ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਢਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 2 ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਬਰਾਂਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੜ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਲੜਾਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੀੜਾਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਜੁੱਤੀ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਮਾਰੀ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਮੋਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਖੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਥੰਮਲਾ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇ ਪਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਬਾਰੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਸ਼ ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਸੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲ ਕੇ ਮੋਮ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟਰੰਕ सीमेंट गिर चुका है। सामने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा पढ़िया जा सकता है। सरकार ने बेशक चौंकी पखा बेशक सरकार ने सिखा का जज्बा सिखा नूं मलिया मेट करने की कोशिश की है, पर सिखा नूं खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सिखा का भविष्य सिखा के अपने हाथ विच है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बरांडे का एक होर दृश्य। सिख संगतां जिस वेले पहले दिन खुलिया तो सिख संगतां दर्शन करदियां होईयां इन्हां कमरियां दे विचों बहुत सारा समान सफाई फौज ने कर दी सी। यह है दरवाजा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। उपरली छत का एक सीन किस तरह छत उड्डी पई है कालख नाल और जिस तरह अग दे नाल झुलसी हुई ये इमारत, पखा कूलर का एक दृश्य। एक होर कमरे का दृश्य किस तरह उड्या पिया है। थले फर्श इमारत इंदिरा कुत्ती मारो जुत्ती लिखा होया है। सिख नौजवान इत्थे आउंदे हन और इस नूं सो देख के कसमां खांदे हन कि असां ने हिंदुस्तान की सरकार नाल टक्कर लैनी है। सानू सारिआं नूं चाहीदा है कि इन्हां इमारतां नूं संभाल के रखीए और आउण वाले भविख दे विच अपनी औलाद नूं दसीए। बंबा नाल उड्डे दा दृश्य सामने लंगर हाल गुरु रामदास लंगर दिस रहा है। श्री दरबार साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपरली मंजिल तो दिस रहा है। श्री हरमंदर साहब जी, श्री अकाल तख्त साहब जी, नवा बनया श्री अकाल तख्त साहब। शहर का एक दृश्य श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर विचों। एक होर कमरे का दृश्य। सानू ये चाहिए है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां टाइपराइटरां जिन्हां दे नाल चिट्ठियां लिख के सिख संगतां नूं भेजियां जांदियां सन, सारे दे सारे साड़ के सुआह कर दित्तियां। ये फर्नीचर ये इमारत सारी दी सारी सिख संगतां दे पैसे पाई दे नाल बनी सी, जिहड़ी कि अज नकारा हो चुकी है। ये फौजी इंदिरा सरकार जैल सिंह दी सरकार ने सिखां दे नाल कीता है, पर फिर ये कह रहे ने कि असां उत्थे कोई नुकसान नहीं होया। फर्नीचर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, टाइपराइटर, पखा, अलमारियां, हर किस्म का फर्नीचर जो भी सी सारा रिकॉर्ड, धार्मिक पोथियां, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीयां 500 बीड़ां इस इमारत दे विच साड़ियां गईयां। इत्थे कोई भी सूरबीर बहादुर सिख नहीं सी, सगों इस इमारत सुन्नी इमारत नूं रात वेले ताले लाए जांदे ने। इस दी अलमारियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां। महान वड्डी इमारत दियां कल्ले कल्ले कमरे दा असी सीन वेख रहे हाँ। एक होर कमरे दी एक होर अलमारी जिसदा सारा ढल चुकी है। दूसरी अलमारी बाहरले पासे दूसरे पासे का दृश्य। उपरली मंजिल तेजा सिंह समुद्री हाल के सामने वाले कमरियां का एक दृश्य। इत्थे ही बाहरले सिखां बाहरले देशां दे सिखां नूं सामने जो देख रहे हैं असीं, इत्थों चिट्ठियां लिख के बाहरले सिखां दे नाल संपर्क पैदा किया जाता है।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਸਾਰੀ ਵਰਤਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਜਿੱਥੇ 500 ਬੇੜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਟਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, 500 ਬੀੜਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਟਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਫਰਸ਼ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਰੈਕ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲਾ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਬਰਾਂਡਾ, ਰਸਤਾ ਜਾਣ ਦਾ। किस तरह सामने से देख रहे हैं कि फर्श जो है प्लस्तर है डिग चुका है और सारे का सारा सड़ चुका है। सड़ी हुई इमारत, पहला गोलाबारी की गई, फिर पेट्रोल छिड़के पंपा नाल डीजल छिड़क के अग ला के साड़ दिता गया। पक्का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कमरे का एक, और उस तो बाद इस दे विचों बहुत सारी फौजियों ने सफाई कर दी है, पर जेड़े भी चिन्ह रह गए सानू चाहिए है कि इन्हां सारियां नूं संभाल के रखिए और असी इहदे थां ते नवां श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का दफ्तर बने और इस नूं साडे भविष्य जदों आउण बच्चे वो देखण कि हिंदुस्तान की जालम सरकार ने साडे नाल की कीता है, किस तरह साडा नाश करन दा हिंदुस्तान की सरकार ने यतन कीते हैं। कमरे दे सड़े हुए बाहरों शहर का दृश्य दिस रहा है, दरबार साहब दिस रहा है, सामने बुरज जिन्हां ते सिंह लड़े सन, घंटाघर बुरज, इन्हां तो सिंह बहादरी दे नाल अखीरले दम तक हरमंदर साहब की रक्षा करते रहे।
ਪੱਖਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾੜ ਫੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਕੂਕ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ